अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं सजाद जानी ते मेरे नाल शहजादा बट तेरा सही ना की है जी नईम अब्बास। अच्छा नाज़रीन, गल यह है कि क्योंकि मैं फैसलाबाद हाँ तो फैसलाबाद च ना मैनू ढोलक वाला वो नैगेटिव वांगू जरूरत सी ढोलक वाले की। तो मैनू ना मतलब जोड़ा सब तो फैसलाबाद अच्छा है, लोगों ने कहना कि यार इत्थे एक बट आ उस तो अच्छी। वो लाहौर भी मैं बट की तारीफ सुनी कि यार म्यूजिशनां कोलों, तो मैं बट नूं घेर लिया। मैं कहा बट तू साडी टीम च आया, तू कुछ ना करी बस ढोलक वजाई जी, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। साडे नाल हाँ तो बट मैं केक बट साडे नाल आउण दी खुशी च असीं केक मंगाया कि बट साडी एक वड्डा मतलब एक बड़ा कमाल सीनियर और मज़ेदार ढोलक वजाउण वाला। लेकिन बट साहब गल ये आ कि असीं चैक करीदा हर बंदे नूं। साडे कोल एक टैस्टर आ आर्टिस्ट चैक करने वाला, वो असीं तैनूं लाउणा वा। बट मैं ना एक होंदे ना क्लासिकल ठेके जिहड़े वो नहीं, मैं लभदा हुंदा जिहड़े आम इंडियन पाकिस्तानी गाणिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ छोटे छोटे दादरे घैरवे लगे ना स्टाइलों के, वो तू मैनूं वजा के दिखाने साडे नाज़रीन नूं। लो जी कमेंट्स करने बट वास्ते और दसना कि कैसा फैसला कि बट साडे। अच्छा पहले दस बट तू राजी है साडे च आके? माशाल्लाह बड़ा राजी है भाई, मैं बड़ा खुश हुआ मैं। नहीं सही दस, तेनों सही लगा माहौल? हाँ जी बहुत सही माशाल्लाह, बल्कि मेरे से ये बड़ा आज़ाद है भाई, मैं तेरे को बैठा है। अच्छा तो मैं तेरे को बैठा है, मेरे लिए बड़ा आज़ाद आ। लो जी बट साहब एक गाना वा देखा तुझे तो जीने लगे हम, सुनिया ना तुसी? पहले वो ट्राई दियो ज़रा, मैं गावांगा तुसी बजाउणा। देखा तुझे तो जीने लगे हम, पालूं तुझे तो ना हो मरने का गम। देखा तुझे तो तेरे संग जीने को आया, तन मन अपना देने लाया। देखा तुझे तो वाह जीने लगे हम, पालूं तुझे तो ना हो मरने का गम। हाँ वाह वाह वाह। अच्छा बट वैसे ज़्यादातर साढ़े ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕ वाले ना ये मैडम नूरजहाँ के गाणिਆਂ ਤੇ सही ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਢੋਲਕ, क्योंकि इंडिया ਦਾ रख्त होर ਆ, इंस्ट्रूमेंट ਉਹੀ ਨੇ, ਢੋਲਕ ਤਬਲਾ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਹੈ ਨਾ? मैडम ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ कोई भी, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नूं कह दिया परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वाह दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, वे मैं दुनिया नूं कह दिया परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वाह 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 बट क्या बात है। अच्छा हूँ एकदम ओ बसंती पवन पाग, ना जा रे ना जा रोको कोई, ओ बसंती। गुड वाह वाह बट मज़ेदार काम है। ले यार बट वड्डा आदमी है कसम। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੈ ਭਰਾ ਹੈ ਫਿਰ। अच्छा पता की है, मैं तेन फिर एक गल कर देवां कि सिर्फ कोई ऐसा बंदा आर्टिस्टां नूं, बड़े सारे एक्टर्स कोई ऐसा बंदा चाहिए होंदा जिहड़ा उन्होंने इकट्ठियां करके ना तो उन्होंने एक वे मतलब वे दिखाउण वाला जिहड़ा टैलेंट है ना होर आ। ਉਹਦਾ ਢੋਲਕ दुनिया जहान की सब तो अच्छी है ढोलक वजा रहा है, लेकिन मार्केटिंग या इंट्रोडक्शन करवानी ये एक होर आर्ट आ। बड़े आर्टिस्ट ऐसे ने जिन्होंने टैलेंट बहुत है, लेकिन उन्होंने ये आर्ट नहीं आता कि यार असीं किस तरह अपना फन जिहड़ा 20 साल की मेहनत 10 साल की 15 इत्थे सर टिकटॉक ते 6 महीने बच्चा आउंदा पूरी दुनिया नूं जानन लग पैंदी। किन्ने साल हो गए तैनूं ढोलक वजाउंदे आ? 20 साल हो गए इस बंदे नूं ढोलक वजाउंदे आ, लेकिन चंद लोगों को पता होएगा कि भी बट ढोलक अलग होएगा। अज साडी वजह नाल तुहाडी वजह नाल ये लखां लोगों तक बट जाएगा। आर्टिस्ट की असल यही पेमेंट यही सारा कुछ हुंदा है। तो लेकिन यह है कि इन्हों भी शेयर करो, लाइक करो, इन्हों सुनो
ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੜਖੜਾ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਸਮੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਵਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਨਕ ਪੀਲੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਟ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਟਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫੇਦ ਹੀ, ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਊਨ ਹੀ। ਇਹ 10 ਬਾਤਰੇ ਆਹੋ, ਇਹ ਦੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤਿਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ 3। ਆਹੋ ਲਓ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਰੀਦ ਇਸ ਚੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1500, ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1500 ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10,000 ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫਰੀਦ 10 ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਫਰੀਦ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਹੋ ਆ ਫਰੀਦ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆ ਫਰੀਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਚ ਹਫਤੇ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ। ਆਹੋ 3000 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨਾ 100 ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਾਕਫ ਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਮੈਂ ਵੱਟ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ 100 ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਟ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਭੈਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਟ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਢੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਵਜਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਜਰਾਰੇ ਉਹ ਕੰਜਰਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਜਰਾਰੇ ਭਾਈ ਕਜਰਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦੰਦ ਕੰਜਰਾਰੇ ਕਜਰਾਰੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਕਾਰੇ ਨੈਣਾ।
ਬਟ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਟ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਬੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੇ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ। 60 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਮਰ ਦਾ 20 ਸਾਲ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਨਾ ਤੇ 3-4-5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਡੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਢੋਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੱਟ ਹੋ ਜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆਪੇ ਹੀ। ਆਡੀਅנס ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਬੱਟ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦ ਕੋ ਧੋ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ, ਸੂਪ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਲਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਸੂਪ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸੂਪ ਦਾ ਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਨਿਕਲ ਲਵੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਰਾਏ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।